નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફાસ્ટ ન્યૂઝ ઇવનિંગ બુલેટિનમાં હું ઉદય રાવલ આપનું સ્વાગત કરું છું। બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું ઉમરગામના મુખ્ય સમાચારોથી। ઉમરગામ ટાઉન સ્ટેશન મુખ્ય માર્ગના નવીનીકરણની કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે, જેમાં એજન્સી દ્વારા ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા મુજબ કામગીરી ન થતા હોવાના આક્ષેપો સાથે યુઆઈએ પ્રમુખ નરેશ બાટિયાએ એજન્સીને આડે હાથે લીધી હતી। માર્ગના નવીનીકરણની કામગીરી ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા મુજબ થવી જોઈએ તેમ તેઓએ જણાવ્યું હતું અને જો ગુણવત્તા બાબતે બાંધછોડ કરવામાં આવશે તો ઉચ્ચ સ્તરે રજૂઆત કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। मैं नरेश बाटिया उमरगांव से बोल रहा हूँ, यूआईए का प्रेसिडेंट। अभी हमारे उमरगांव में सीसी रोड बन रही है 2.2 किलोमीटर की। हमारी भारत सरकार, हमारे मोदी जी हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, पर आज ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉन्ट्रैक्टर वो सब चीज पूरी नहीं कर रहा है जो उसने टेंडर भरते समय की है। फिर हमारे उमरगांव को गलत रोड दी जा रही है। हमारे मोदी जी, हमारे भूपेंद्र साहब, उनकी चाह है कि अच्छी चीज हम उमरगांव को दें, पर आज ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये घनश्याम जी को मिला है। मैं घनश्याम जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो टेंडर में काम हुआ है उसी हिसाब से हमको रोड मिलनी चाहिए, ये हमारा हक है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ने यहाँ पर यूआईए ने 2 इंजीनियर रखे हैं, वो इंजीनियर किससे बात करें? जो बात हो रही है वैसा रोड ही नहीं बन रहा है। हमारे इंजीनियर साहब आपको ढंग से एक्सप्लेन करेंगे ना, वाटर लेवल मेंटेन किया जा रहा है। रोड बनेगी 6 महीने में खराब हो जाएगी, सरकार का करोड़ों रुपए माटी पे मिल जाएगा। आप बताइए सर, टेक्निकल चीज। हाँ सर जी, यहाँ पे जो हम पहले मतलब हम कोई भी सीसी रोड बनाते हैं तो हम नीचे जीएसबी डालते हैं। इन लोगों ने पहले का जो हमारा रोड बना था उसका कटिंग किया और उसमें से वो जीएसबी मेंटेन कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो बना है उसमें मतलब हम लोगों ने कहीं पे जो गड्ढा होगा सिर्फ वहाँ पे जीएसबी डाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसबी नहीं डाला है। उसके ऊपर ये लोग डीएलसी डाल रहे हैं, ये 100 mm का डीएलसी है, 100 mm का डीएलसी डाला है। इनके ऊपर ये लोग डीपीसी डालेंगे, मगर इन लोगों ने क्या जो हमारा वो उनका फिनिश लेवल आता है वो भी कुछ मेंटेन किया, कुछ हमको बताया नहीं। वो गटर के तो वो गटर साइड में बना है, तो वो गटर का क्या स्लोप आएगा, मतलब गटर से कितना दूर हमारा ये रोड का लेवल आएगा, वो लास्ट किधर तक जाएगा हमारा ये रोड का, तो पानी कैसे जाएगा उसका स्लोप कुछ हमको बताया नहीं है। मैं आप लोग के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, हमारा उमरगांव भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजर्व करता है, तो प्लीज जो हमारा आपने टेंडर में पास किया है हमें उससे एक भी चीज 19 क्वालिटी का नहीं चलेगा, ये हमारा अधिकार है। और अगर ये चला तो हम आने वाले समय में आगे से आगे ये मैटर को लेके जाएंगे और प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी हमारे उमरगांव को अच्छा रोड देना चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। નારગોલ માછી સમાજ દ્વારા 18મા સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 8 નવદંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા। નવદંપતીઓને આશીર્વાદ આપવા ઉમરગામ તાલુકાના ધારાસભ્ય રમણભાઈ પાટકર સહિત મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સંજાણ જાદીરાણા સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ ઉદવા રોડથી સ્કૂલ વચ્ચેના એપ્રોચ માર્ગનો અવરજવર માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। માર્ગને અડીને કુદરતી વેણ પાસે માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા પ્રોટેક્શન વોલનું નિર્માણ કાર્ય હાથ ધરાયું છે। વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાને લઈ માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા પ્રોટેક્શન વોલના નિર્માણની કામગીરી શરૂ કરાતા વાલીઓ અને શિક્ષકો રાહતની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે। ઉમરગામ તાલુકાના સમાચારો બાદ હવે આપણે જોઈશું વલસાડ જિલ્લા દમણ અને સેલવાસના મુખ્ય સમાચારો। લોકસભા ચૂંટણીમાં શહેરી વિસ્તારોમાં સૂચક રીતે હાજરી વર્તાય તે માટે ભાજપ દ્વારા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, જે અંતર્ગત ઔદ્યોગિક નગરી વાપીમાં ભાજપના મધ્યસ્થ ચૂંટણી કાર્યાલયનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો। રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ ભાજપના ઉમેદવાર ધવલ પટેલના પ્રચાર માટે આ મધ્યસ્થ ચૂંટણી કાર્યાલયનો વાપીમાં આરંભ કરાવ્યો હતો। વલસાડ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હેમંતભાઈ કંસારા, જિલ્લા સંગઠનના હોદ્દેદારો, વાપી શહેર સંગઠનના હોદ્દેદારો અને મોટી સંખ્યામાં ભાજપ કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મંચસ્થ સ્થાનેથી નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ કાર્યકર્તાઓને ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું। કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ મીડિયા સાથે રૂબરૂ થયા હતા। જે રીતે વાપી શહેરમાં કામગીરી થઈ રહી છે અને આ કાર્યાલય થવાથી વાપીના અનેક મતદારો અને
કાર્યકરોને સંપર્ક કરવાનું એક સુંદર સ્થળ બન્યું છે. સાથે સાથે દરેક મતદાર પોતાનો મત આપી શકે એ માટે જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સોફ્ટવેર લેવાનું પણ નક્કી કર્યું છે. એના લીધે દરેક મતદારનો મત ક્યાં છે એ જાણી શકાશે અને વધુ મતદાન કરાવવા માટેનું આ એક ઉત્તમ સાધન છે. અને સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો ઘરે ઘરે સંપર્ક કરીને વાપી શહેર તેમજ વાપી નોટિફાઈડમાં સૌથી વધુ મતદાન કરશે એ માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવે. ફાસ્ટ ન્યૂઝ ઇવનિંગ બુલેટિનમાં આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.